अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मन कान युरीदुल इज़्ज़त फ़लिल्लाहिल इज़्ज़तु जमीआ इलैहि यसअदुल कलिमुत तय्यिबु वल अमलुस सालिहु यरफ़उहु वल्लज़ीन यमकुरून अस्सय्याति लहुम अज़ाबुन शदीद व मक्रु उलाइक हुव यबूर। तर्जुमा के अल-हाफ़िज़ अर्राफ़िअ बारे की ख़बर शुवा नंची रकम दो सिफ़ातुना बहस को नागदे अल-मुइज़्ज़ और अल-मुज़िल। अल-हाफ़िज़ अर्राफ़िअ बतौर इसम कुरान के दे इस्तेमाल निश्ता तर्जुमा वेलू दारंगे अल-मुइज़्ज़ अल-मुज़िल बतौर इसम कुरान मजीद के दे इस्तेमाल निश्ता। अलबत्ता तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बतौर सिफ़त इलाहिया कुरान मजीद के मौजूद है। दारंगे दा अल्लाह पबारक यबसुतु दागे तस्किरवा यक़बिज़ुहुम वो लेकिन दा ज़ाले और मुस्तक़िल वास्ते चाया अल्लाह दा अस्माउना दाग़ दा फ़ालो कशीद के देशी के निशी के दे या मुस्तक़िल वास्ते अस्माउल्लाहिल हुस्ना बांधे चिकम मुहद्दिसीन बहस कई खुदा अक्सरियत राय दारा चिन्ना निशी के दे तरके में पूरे चागा बतौर इसम कुरान के नहीं मौजूद। इल्मी ख़बर है बस आया दाब इल्हाद फिल अस्माई की कब नहीं ना अक्सरियत दे कायल निचना बार के फागा बहस तनजु पल ज़ैबान या बहस मुंकड़ इज़्ज़त और ज़िल्लत दागे वर्क उनके अल्लाह दे तो दे असबाब से दुनिया के दा इज़्ज़त सा असबाब दी तो ज़िल्लत सा असबाब दी कुरान और हदीस के आगे तरफ तो इशारात मौजूद दी। कदे यो सड़ी हर सुमरा कोशिशी चीज़ इज़्ज़तदार शम न तरके में चे अल्लाह अगल इज़्ज़त न और कई तो आगे पूरे आगे इज़्ज़त मन के दे निश कटोल खलक वाड़ी ची और सड़े और रसवा की ख़राबी की परेशानी की दागा बेइज़्ज़ती उशी बेइज़्ज़ती ब दागा लागे की चे अल्लाह वाड़ी इज़्ज़त वरकवल और ज़िल्लत वरकवल दादा अल्लाह सिफ़ात थी और अल्लाह पे इख्तियार की दी। मखलूक बचा लसे इज़्ज़त वर्की और मखलूक बचा लसे ज़िल्लत वर्की वक्ती तौर ख़ानदने या वक्ती तौर या इज़्ज़त वर्कवल दाखो मसला न रख डेर शेखलक वक्ती तौर इंसान लदुमर इज़्ज़त वर्की चे आसमान ते और सही लेकिन ये लसतमें टपस चासड़े दाए मजलिस नगाइब शी नबिया और पसे चे सुमर खले की सुमर खुली नागमर खबरी शुरुश दा इज़्ज़त और दा ज़िल्लत कम चे इंसानान वर्त वही दा हिस न दे असल इज़्ज़त और ज़िल्लत आगर है कम चे अल्लाह और गई। कुरान मजीद देर पारा चिकम तमहीद यखरे कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह मुख्तलिफ़ सिफ़ात और ज़िक्र अल्लाह त मालिकुल मुल्क बाने मुंग बहस करे दे मुख के अल्लाह त मलिक मालिक और मालिकुल मुल्क वेली शू अल त मुंग दा खबर करे वा चे मालिकुल मुल्क यो अल्लाह ताला रे। सही बुखारी के तो दे हदीस कम के चिली कली रीच अखना अलस्मा इंदल्लाह ताला यौमल क़ियामा
د قیامت پر ورځ د الله په مخ کې چې د ټول نه کم ذلیل کمزور او بدترین نوم دی نا به د هغې سړي چې هغه ته مالک الملک وي. حدیث چې ختم شي نو ورپسې لیکي قال سفیان معناه شاهان شاه، شهنشاه چې د چا نه وي دا ډېر بدترین سړی دی، ځکه شهنشاه الله دی. شهنشاه نه باچایي او نه مخلوقي. خلق توحید طرف ته بلل کوي، منځونو طرف ته بلل کوي، لیکن په دې نه پوهېږي چې زمونږ دا نوم شرکي دی او که نه توحید باندې مبني دی. شهنشاه د مشرکانو نوم یې، لکه شهنشاه د بادشاهانو بادشاه یو الله دی چې هغه ته مالک الملک وي. ذکر رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل داسې سړي سره به سخت حساب کتاب کېږي او دا ډېر پست سړی دی، ډېر کمزوری دی د الله په مخ کې. ځکه حدیث کې راځي الله وہ فرمائی انا ملک الملوک، د بادشاهانو بادشاہ زیم څوک دی هغه چې ځان ته د بادشاهانو بادشاهان وایي. دا نوم انسان له کېښودل ګناه دی. دا اول د الله ملک، د هغه تدبیر، د هغه تصرف هغه یې مخکې ذکر کړی دی چې اللهم مالک الملک. د دې مطلب دا دی چې یو سړی که زور ورکېږي نو الله یې زور ورکوي، او یو سړی که پست کېږي پستی ته ځي نو الله یې پست کوي. یو سړی که د عزت چت ته خېږي نو الله یې خېږي، او یو سړی که د ذلت او د رسوایۍ پاتال ته کوزېږي نو الله یې کوزوي. د بعضې خلقو او د بعضې منافقینو خیال لا او چې عزت او ذلت ګندې مالدارانو سره دی. خیال یې دا چې یهودیانو سره عزت دی، نصاراو سره عزت دی. قرآن چې د هغې تنقید کړی نو په کوم انداز کې کړی دی؟ ایبتغون عندهم العزة قل فلله العزة ولرسوله. آیا د خلق مسلمانان پریښي دي یهودو نصاراو سره عزت غواړي؟ زمونږه فکری محکومی ده، اوس ذہنی طور زمون قوم غلامان دی. دیم عزت او ذلت د یورپ نظر کې ګوري. د یورپ لاس کې نه عزت شته او نه ذلت شته. کاش چې خلک هغې خپلې ماضي ته واپس شي او د مسلمانانو ترقۍ چې څه بنیادونه چې هغې ته معلوم وي. ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين. قرآن یو داسې کتاب دی چې کوم خلقو په دې عمل کړی دی نو دا رفیع القدر، دا عزتمند دی. کوم خلقو چې دا شاته غورځولی دی نو هغه ذلیل دی. د مسلمانانو د پستی اصل وجه قرآن پرېښودل دی. پیسو باندې عزت نه راځي، مرتبه عہده باندې عزت نه راځي. عزت راځي د الله د کتاب په خپلولو. چې انسان د الله په کتاب عقیده وساتي، په دې عملو کې د کومو کارونو کولو چې قرآن حکم کړی دی په هغې سختۍ سره عامل شي، کم نه چې منې کړی دی د هغې نه سختۍ سره منع شي، دا د عزت خاوند دی. او دا د عزت خاوند ته ولی الله وایي. د ولی تعریف پته نه لګي خلک څه کوي. نن خو اولیاء هغې چا خوبونه ویني، او کله په ویښه امام ابو حنیفه سره ملاقات کېږي، او کله پیران پیر سره کېږي، او کله رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کېږي. او د ولایت تعریف خلک دا کوي چې د هغه په جنازه باندې پلکونو خلک وي. سیدنا عثمان ذو النورین رضی الله تعالی عنہ د هغه جنازه باندې څو خلکو جنازه کړې وه؟ 100 زرو 3 کسانو. پته نه لګي جنازې د کله نه معیار جوړ شوی دی د یو انسان د ولایت. یو انسان کې چې خپل ایمان نه وي، هغه کې خپل عمل صالح نه وي، نو که رسول الله صلی الله علیه وسلم په هغه جنازه کړي لکه عبدالله ابن ابی باندې کړی ده، نو الله هغه معاف کړی دی؟ نه.
بلکې منې کړی دی چې لا تصلی علی احد منهم مات ابدا. دغه شان منافق باندې چې بیا جنازه ونه کېږي دا ځان له د عوامو منځ کې د هغې غوږونو ته باتی ورچېږي چې ډېر خلک کومه جنازه کې شریک شي الله هغه بخي. دا عوام داسې ښه دي قرآن خو اله ورځي نه عقیصو باندې ایمان دی. داسې خلق تیر شوی دی چې په هغې یو کس جنازه کړې ده حالدار هغه اولیاء الله یې جنازه معیار نه ده. دا خو د امام احمد یو قول دی. امام احمد نه نبي و نه صحابي و چې د هغه قول له خلقو دومره هوا ورکړې ده چې د هغې نه یو حجت جوړ کړی او خو مبتدعینو سره خبره وه هغې مقابله کې هغه دا فرمایلي و چې زمونږ او د دې منځ کې فرق به جنایز وي. دا څه قانون خو نه قرآن لیکلی نه حدیث لیکلی خو زمونږ مزاج دا جوړ شوی دی چې مونږ د عالمانو خبرې داسې ګڼو ته وی دا الله فرمایلی دی. انسان کې اول خپل ایمان پکار دی داسې صفت پکار دی چې دی په هغې د عزت مستحق شي. هغه ایمان دی هغه صحیح او درست عقاید دي هغه د سنت د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مطابق اعمال کول دي. دا سړی که خلق ذلیل ګڼي او که باعزت ګڼي دا الله په نزد دا باعزت دی. او یو سړی چې د هغه عقاید برباد دي اعمال برباد دي که خلق هغه هر څومره ښه ګڼي هغه د الله په نزد ښه نه دی. معیار دغه دی. قرآن د اولیاء الله چې کوم تعریف کړی دی په کې جنازې ذکر خو نه دی کړی چې جنازه به ډېرې بلکې صفات یې ویلي دي الا ان اولیاء الله لا خوف علیهم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون. دا الله دوستان پاغي نه سیره شته او نه باغي غمجنی. دا څوک دی اولیاء؟ دا جبه او دستار والا خلق نه یي. دا د ګودړی اغوستون کې خلق نه یي چې ګودړی اغوستی ده. دا مجاذیب نه مجذوبان چې لیوني دي. مجذوب خو مرفوع القلم یي. یو سړی لیونی دی عقل پکې نشته دی د الله دوست نشي جوړی. ټیک ده معذور دی. اوس د الله دوست هغه سړی چې آمنو چې هغه ایمان پیژني ایمان راوړي وکانو یتقون او تقوا یې پکې شرک نه ځان ساتي بدعات نه ځان ساتي د الله د ناراستیا نه ځان ساتي. په دې کې خو نه د خوب مسله شته چې خوب کې راځي سړي له او نه پکې دا چې جنډې پې ولاړي او نه جبا او دستار والے دي نه تسبیح او کونټې دي. خلق بیجا دوکږي. دا د اولیاء علامات نه دي. دا اولیاء علامت قرآن دغه لیکلی دی الذین آمنوا وکانوا یتقون چې کامل درجه کې هغه کې ایمان موجود دی او د الله د ناراستیا نه ځان ساتي دا متقی دی او دا د الله دوست دی. دا الله دوستان هغه عزتمند دي. دا الله دا دوستان الله دیلا په آخرت کې عزت ورکوي. دو قسم خلق دے سب عزت خلق دے سب عزت خلق دے. آخرت کی د باعزت خلق و علامت دارے چ اللہ غیل خلاص کے عمل نامہ اور گئی او کم چ بی عزت دی نو غیل داغي عمل نامہ پگس لاس کے اور گئی. اچھا دے چ عمل نامہ په خلاص ملو شید ناسوی ها مقرؤ کتابیہ راہ زما عمل نامہ اولولیخ دنیا کے خلق مات سسویل زما پا بارکی سس گمانو نگول راہ زما عمل نامہ گورے چی اللہ مال سمر عزت راکو او آسوک چی داغا عقائد برباد دی دنیا کے کو گو گرزی تکبر شکار دی اعمال برباد دی داغا عمل نامہ باغل پا گس لاس کے ورکلی شنا بس ہوئی ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا
कबीरतन इल्ला अहसाहा। खो अजीब किताब दे अरसे पकीली के लिए और दागा द ज़िल्लत इंतहा बदाई चागा बसवई या लैतनी लम ऊती किताबिया, काश च जमा मल्लामा माल न राकड़े शेख। दा इज़्ज़त और ज़िल्लत अल्लाह वर कई द सब ज़रिए वर कई तो तक़वा पर बुनियाद वर कई। तक़वा चाहे इख्तियार करे द शिरक ना, तक़वा इख्तियार करे द बिदआत ना, तक़वा इख्तियार करे द बदअखलाक़े ना, और दागा अमल नामा दागा पखीलास करे और दाबा इज़्ज़त सड़े। नन खलक द खल को इज़्ज़त दमाल दवजी गई, द लिबास दवजी गई, द नसब दवजी गई, बेइज्जती द हिच्चा नहीं कोल पगार। यो सड़े का मुसलमान दे, यो सड़े का काफिर दे, अगर बेइज्जत मुस्तहिक न दे। लेकिन द दीस जुन पर बुनियाद बांधे इज़्ज़त नहीं कवल पगार, द इंसानियत पर बुनियाद इज़्ज़त कवल पगार थे। और कसड़े दगा शान इज़्ज़त की न ब्याद मुत्तक़ियान देगी। आ खलक चिदागी अक़ीदा समरा चागी द सोम सलात पाबंदी, दा खलक अगी आई तखलक सो गया ना चाहिए। यो बदमाश यो सड़े चे यो जैत वर्षी दागा से हैसियती हो, यो आलिम फाजिल सड़े चिलशी दागा पयो जै के से हैसियती। दाद बेकद्र खल को अंदाज दे, कदरदान खलक अगर बाइज़्ज़त ही अगी इज़्ज़त और ज़िल्लत भी जनी। तो बार केफ इज़्ज़त और ज़िल्लत वर कवल दाल अल्लाह इख्तियार दे। कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा। संग चितो चाले इख्तियार वर के चाने अखलिख। सार सड़े वज़ीर आज़मी सदरी गट गट पोस्टुनो बांधी और माजीगर के दागा पोस्ट ख़त्म शुई। ता फैसले अल्लाह की तरफ ने की। व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। स्ता खुखला चाले इज़्ज़त वर के, स्ता खुखला चाले ज़िल्लत वर के। बियदिकल खैर टोल खैर स्ता पे इख्तियार करे, स्ता पलास करे। इंसाना लपकार दी चिद अल्लाह न खैर गौड़ी, इज़्ज़त अल्लाह सर तलाश की। तो सूरत फातिर कमायत चिमालुस्तल दे न पाए कम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दे तरफ ते इशारात कई। मन कान युरीदुल इज़्ज़ता फलिल्लाहिल इज़्ज़तु जमिया। सोक चाहे इज़्ज़त तलाश की न इज़्ज़त टोल अल्लाह सर दे। बाद खलक द मखलूक पमख के तुम्हारा माता टेकू की कना, तुम्हारा तंदे उसूली चिसड़ने पे अफसोस वर्षी, खफगान पे वर्षी, रहम पे वर्षी बनी आदम ला च ज़ालिमा तुम्हारा माता टेक के दा अल्लाह मख के कड़े सफ़ेद रकड़ू तो दे बेचारगानो तौहीद अक़ीदा के फ़र्क़ी तो दी ख्याल आए चे इज़्ज़त और ज़िल्लत दागन इंसान वर गई। इंसान न इज़्ज़त वर कलिश न ज़िल्लत वर कलिश। सैयदना बिलाल हबशी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु द नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प मजलिस के और द सहाबे किरामों पर नज़र के चदागसम इज़्ज़तो आगम इज़्ज़त दचा दे। सैयदना उमर चिबागत आवाज़ को न बिलाल बेनवे सैयदना बिलाल और फरमाइल बे च अबू बकर जमुंगा सैयद दे सरदार दे और जमुंगा सरदार बिलाल आज़ाद कर दे। इज़्ज़त दगे तो ही चे अल्लाह चाल और की। सैयदना बिलाल दरंग ना तोरो सहाबी हबशी सहाबी दे हबशान पे जने तसु दागी रंग रोगन दागी कद कामत दागी पोजा खलो मख कतली हुई दसु, लेकिन शक्ल शबाहत के नसब के माल दौलत के इज़्ज़त और ज़िल्लत निश्ता। इज़्ज़त और ज़िल्लत पदी करे चदा अल्लाह फरमान बरदारी दा मुअज़्ज़ज़ दे दा अल्लाह ना फरमान ना मुअज़्ज़ज़ न दे। तीबी और इमाम ने
د مشکات المصابیح شرح لیکلی داغه عبارت ته اگر چړې سخت دی ویل مناسب نه دی خو تا د خیو چې علماء کرام څه وایي هغې وي یو سړی چې بدعات کوي رسومات کوي او د هغې نسبت الله ته کوي او رسول ته کوي او ثواب یې ګڼي نو داسې سړی المبتدع اخص نجس من الکلب وان کان مزینا دا سړی که ډېر ډولي ډېر خوشبوداري لیکن د الله په نزد دی د سپي نه زیات ذلیل دی دا د مشکات المصابیح شرح کې لیکلي د طویبي دا قول ملا علی قاریم نقل کړی دی مرقات المفاتیح کې دا ښیي موږ ته چې اصل چیز هغه اتباع سنت کې دی بدعاتو کې څه کمال نشته یو سړی چې هغه بدعات کړي دي قیامت پر ورځ به هغه په کم مخ باندې مخامخ کېږي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره خیال له هغه سره چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا دین نیمګړو ځکه پکې ما د ځان نه اضافه وکړه ثواب ګڼم د الله رسول خو دنیا نه علاغې لړ چې قرآن وفرمایل الیوم اکملت لکم دینکم نن ستاسو دین پوره شوی دی اوس خو کار لږ سم شوی دی پخوا چې به دا بدعات موږ رد کول که نه سنتو پسې دعا به خلقو کوله درې دعاګانې به یې کولې یو نه موږ تپوس کړه درې دعاګانې ولې کې هغه به ویل نبي کریم وسلم چې به دعا کوله نو کان اذا دعا ثلاثا لکه دا چا وی چې کان اذا دعا ثلاثا دا مطلب عجیب و غریب جهالت ہو دا سے برید تاوی راتا ہوئی چاہوں گا دو بندیان یو منگ فلان یو مفلان یو تاسو ایسے کری ټول عمر بدعات کړی دا خو یو ځوان پیدا شو هغې دې ټوله بدعات یو لکړه راوبغول او د هغه مقابله به وکړله دې دیوبندیانو خلکو بدنام کو بے شمیره الزامات یې به ولګول لیکن وہ هغه یو مرد مومن کان اذا دعا ثلاثا خدا مانا نه ده محدثین دا معنی کوي او حدیثو کې شته چې کله به نبي کریم وسلم غوښتل چې اللهم اغفر لي نو دا اللهم اغفر لي به درې ځله وي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي دا خو نه مطلب چې درې ځله به لاس اوچتول دا د جهل زمانه وخت نو هغې جاهلانو کې دا خبرې به ډېرې وې چې ګوره سنت هم وکړل فرض شو په جمع سنت هم وکړل رشه تیاره ده اوس یې پرېږدی دغه شانتې لاړی دلته یو مشر ما ته دا وویل نو ما سنت خو موږ ځان له ځانله کړې سنت خو رشه خو پخوا ختمه شوې ده فرض مونځ اجتماعي شي نه یې پسې دعا ستوک خو جوړېږي خو سنت خو ټول خلک ځان له ځان لګوي دا دې مبتدعین و ظالمانو به دې خلقو ته دا دلایل خول دلته یو سړی دی ژوندی دی ما یو ځل لمونځ وکړه ماسپښین زما والد صاحب دی الله بخي راپسې مو لاړو مونځ چې ما وکړه لاړم عصري خوا کې ودرېدم نه ما پسې در راغی ما ته هغو کې وي چې ته لوی سړی که پلار دې لوی سړی ما چې مونځ وکړه نه ما ورته دننه ناست تپوس ته وکړه نو دا د عوامو ذهن کې دوکې ورچي والد د علم یې پوره نه دی کړی حق پرست دی او دا مطلب خو نه چې د هغه زوی یې د ښه عالم کېږي نه دا خو ډېر داسې بې علمه پلاران دي چې د هغې له الله ډېر ښه عالمان اولاد ورکړه او ډېر عالمان پلاران دي چې الله د هغې اولاد جاهل کړه دا خو الله کوي نو آیا یو سړی به خپل پلار سنډوي که نه الله او رسول ته به ګوري د دې خلکو کار همیش دپاره دی دي بدعات کوي هغې دپاره عجیب و غریب گنجایشونه ګوري زمونږ استاد محترم له بازار کې یو سړی مخې له ورغی
نو ورته وی چې ته مونږ منې کې چې په چغه ذکر مه کوه ولې الله هغه څه بیمار دی غوږونه یې خوږ دي چې زما اواز پې بد لګي هغه ډېر ښه طبیعت والا سړی و الله دې وبخي هغه ویل الله د هر ځای نه اوري هغه تا خر جوړول نه غواړي انان کر لصوات لصوت الحمیر دا دې استدلالات دو چې ولې الله نه جوړی زما اواز پې بد لګي دغه شان مبتدعین هغې باره کې طویبي لیکي چې المبتدع اخص نجس من الکلب ولو کان مزینا مطیبا اگر چې بظاهر ډېر ښکلی ښکاري او ډېر عطر یې لګولی دی لیکن د الله په نسبت خو دا ډېر ذلیل دی ولې ده د الله دین کامل نه دی ګڼلی د رسول الله وسلم دین کامل نه دی ګڼلی رسول الله وسلم چې دین ورسو آخری خطبه ویل نو پای کې څه ویل ای کې دا تپوس وکړه صحابه کرامو نه چې آیا ما د الله دین تاسو ته در رسو پورا هغې ویاو آیا ما ستاسو خیر لټولی دی آیا ما واز او نصیحت کې څه کمی کړی دی نو هغې ټول وایي چې نه یا رسول الله بلغته د الله ټول دین تا موږ ته راورسو ونصحت تا زمون خیر لټوله وادیت امانتک او الله چې تعالی کوم امانت درکړو د دین ته موږ ته ورسو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل اللهم اشهد الله په دې گواه اوسه چې ما ستا دین دي ته رسوله دا دوه سيزونه مخې ته کېده یو د قرآن آیت او یو د حدیث نو پوهه وشئ چې یو څیز هغې زمانه کې نه و نن یو سړی هغې سکوټ بدعتي دی هر څوک چې دا بدعت پسند خلک دی په خیر د باندې بدعات پیدا کوي خیر ولې دین پوره دی د الله دین د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ذریعه الله را رسول دی چې نن یو سړی یو څیز ته دین وایي نه به قرآن و سنت کې ښیي استحسان د بعض افرادو قابل قبول نه دا بیچارهګان سے لګیایي بس بدعات له جواز ګوري اکله دوکه گئی خلکو سره یو صاحب لګیای څوک دې تپوس کوي چې جی دا عید میلاد بدعت نه اورته وي چې څنګه بدعت دا پیغمبر په زمانه کې نه اورته وي ستا پلار د پیغمبر په زمانه کې اوس یې ستا پلار هم یو بدعت دا دې دلیل هلکه یو بدعت د دیني یو بدعت د دنیایي الله بدیع دی پیدا کوونکی دی او تر قیامت خلق پیدا کوي نبیای د بدعت تا ته زه قسمونه ښیم نبیای بدعت په 15 قسمه دی دروغ ولې بدعت شرعي کې قسمونه نه وي کل بدعت ضلاله یو شی چې بدعت دی او دین کې بدعت دی و ګمراهي کوم علما چې وایي چې بدعت په 15 قسمه دی هغې لغت لحاظ سره وایي هغې کې دا ذرایع راځي اسباب لکه دا سپیکر زما مخې ته لګېدلی دی مایک دا بېشک د رسول الله وسلم په زمانه کې نه و خو که سپیکر نه وي نو مونږ تقریر نه کوو سپیکر ته چا دین ویلی دا خو بدعت هغې چې دې ته ته دین وایې که د دین د خورولو ذریعه ورته وایې نو بیا بدعت نه دی و دا به لګیایي چې مدارس بدعت دی چا چې بدعت مدارس ذرائع دي د دین د اشاعت ذرایعو کې بدعت ناراضي البته لغوي لحاظ سره ته بدعت ویلی شي شرعي او لغوي بدعت ځان له څیزونه دي او دا خلک په دې څیزونو کې عزت غواړي او زموږ د اکثر خلق دین داغه علماء له عزت ورکی چا ورته بدعات خي بالفاظ دیگر په جیب ولا ډاکا شي بدادار چا خپل عقل نه دا الله نه سیوا د بل د نوم منخ کته کې د خوراک اخلي پیسې ته اخلي هغې نه خوشحاله خو که مونږ ورته ووایو چې جومات کې لږې پیسې ولګوه نو اعتراض شروع کړي دا پیسې چېرته ځي ستا جیب ته ځي که نه چېرته ځي یعنې په دې نه پوهېږي بیچارهګان چې دا سړی څه کوي دا څه دپاره کوي
خپل ځان لیکي او که موږ لیکي. دا عزت او ذلت ورکوي الله، دا د مخلوق اختیار کې نه ده. بیا د عزت دپاره بنیادي او خبره ښیي الیه یصعد الکلم الطیب، الله طرف ته خیږي پاکه کلمه د لا اله الا الله محمد رسول الله اقراریان، دا عزتمند خلق. په دې کې هم عزتمند هغه چې والعمل الصالح یرفعه، عمل صالح ذریعه ده د کلمې طیبې د برکتو. که یو سړی دا وایي چې الله دې زما کلمه طیبه منظور کی او زه دې بالکل نیخ په نیغه جنت ته لاړ شم، نو د هغې طریقه دا ده چې دی نیک عمل وکړي، عقیده دې سمه کړي او نیک عمل دې وکړي، دی نیخ په نیغه جنتي ده. نو بارکیف د الله نومونو کې المعز المذل دا هغه صفات دي، ذلت ورکول او عزت ورکول د الله صفات دي. پکار دا چې انسان د الله رب العزت په کتاب کې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سنت کې عزت تلاش کی. سیدنا عمر با یو خبره کوله چې کنا ذل قوم، مونږ عرب د دنیا په مخ باندې ذلیل قوم، ډېر ذلیل، ذل قوم ذلیل ترین قوم. مونږ به لوڼه ژوندی ښخولې، مونږ به ناسکه میندو سره نکاحونه کول، مونږ به بې شمېره مظالم کول. دا ذلت دغه دی، دا ډاکې چې دا ذلیل خلق دی، دا بدکارۍ چې کوي دا ذلیل خلق دی، دا غلاګانې چې کوي دا ذلیل خلق دی، دا حرکتونه مونږ کول. فاعزنا الله بالکتاب والسنه، فاعزنا الله بالقرآن، الله قرآن راولېږه، رسول یې مونږ ته راولېږه، مونږ قرآن زده کړو، سنت هم زده کړو، حدیث هم زده کړل، په هغې باندې مونږ عزتمند شو. عزت راځي قرآن و سنت باندې. دې پسې چې کومه جمله وي ډېره خطرناکه ده. فمهما ان نطلب العز فی غیر ما اعزنا الله به اذلنا الله. که مونږ د قرآن و سنت نه بهر بل ځای اوس عزت تلاش کوو، کوم چې زمونږ نن حال دی، نه قرآن پسې تلل شته نه حدیث پسې، دا چل مونږ شروع کړو نو اذلنا الله، مونږ به الله دوباره ذلیل کړي. د ذلت سبب نور څه نشته، د مرعوبیت وجه نور څه نشته دی ما سوا د دې نه چې د الله آخري کتاب مونږ سره هغې شکل کې موجود دی څنګه چې نازل شوی او څنګه چې دا لوح محفوظ کې دی، مونږ د هغې نه ځان مستغني کړی دی. هغې باندې خو مونږ قسمونه خورو، ډولۍ کې ځي، مړي سره ځي، لیکن عقیده پې د هېڅ چا نشته، عمل پې د هېڅ چا نشته. د ذلت سبب دغه دی، د مال و دولت کمی نه دی. مال و دولت انبیاء علیهم السلام چې هغې ګډې بېزې سره یې سره مال و دولت نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ګډې بېزې سرولې دي، صحابو ته فرمایل کرکڼې فلان کې فلان کې تورې تورې غونډوي. هغې ویل تا ته څه تجربه ده دی؟ هغې ما ته تجربه ده چې ما ګډې بېزې سرولې دي. كنت ارعى الغنم لاهل مکه بقراریت، ما په یو څو پیسو باندې د مکې والو ګډې بېزې به سرولې. یو سړی خپله جایز مزدوري کوي، ګډې بېزې سروي، نو تاسو هغه ته ذلیل وایه که عزتمند ورته وایه؟ خپل دماغ سم کړه، اسلام شته نه خلکو کې جایز آمدنۍ ذریعه د یو سړي خلک وي داسې ګډوډ دی، دته ګوره دته به څه کاري څه کار وی؟ نغی ویل تپوس کې یا رسول الله تاسو هم سرولې دي؟ فرمایي ما من نبی الا رعى الغنم، هېڅوک نبي داسې نه دی تېر شوی چې هغه ګډې بېزې نه یې سرولې. بس پښتانه یا پښتانه ګډبنو ته په کوم نظر ګوري؟ ولې زموږ د خلکو په نظر کې د عزت معیار د هغه پیشه ده، د هغه نسب دی، د هغه حلال خوري نه ده. ځکه په مونږ کې 2 نمبر خلک پیدا کېږي، جوارګر پیدا کېږي، شکمار پیدا کېږي، بدکاران پیدا کېږي، ښځې خرڅوونکي پیدا کېږي، خلک پیدا کېږي چې هغه چرس پوډر اپیم خرڅوي، زموږ معاشره خرابوي. د دې وجه دا کړه چې زموږ په نظر کې معیار د انسانیت یا د شرافت یا د عزت تقوا نه ده. زموږ نظر کې مال اصل چیز ده،
और दगा द ज़िल्लत बाइस्त। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।